കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഡിക്രീസസ് വെൻ എ നോൺ വോളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് ഈസ് ആഡഡ് ടു എ വോളറ്റൈൽ സോൾവെൻറ്റ്. And this decrease in vapor pressure is connected with certain properties of solutions. ഏതൊക്കെയാണ് ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ്? ഫസ്റ്റ് വൺ, റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് സോൾവെൻറ്റ്. Second one, elevation of boiling point of solvent. Third one, depression of freezing point of solvent. And fourth one is osmotic pressure. And these properties are called colligative properties. These colligative properties are properties of dilute solutions, which depend only on the number of solute particles and not on their nature. That is, നമ്മളൊരു സോൾവെൻറ്റിലേക്ക്, വോളറ്റൈൽ സോൾവെൻറ്റിലേക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് സൊല്യൂട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ സെയിം എമൗണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യൂറിയ, ഗ്ലൂക്കോസ്, സൂക്രോസ് എല്ലാം 1 mol 1 kilogram ഓഫ് വാട്ടറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ all of them give the same values for these colligative properties. അതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അത് ഏതിനെ മാത്രമാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ മാത്രം, എത്ര മോളാണെന്നുള്ളത്. അതിൻ്റെ നേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഡിഫറെൻറ്റ് സൊല്യൂട്ട്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും സെയിം വാല്യൂ ഫോർ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യൂസ്, കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതുകൊണ്ടുള്ള യൂസ് എന്താണ്? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ മോളാർ മാസ് ഓഫ് നോൺ വോളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ. ദറ്റ് ഈസ്, ഇഫ് യു add a non-volatile solute having unknown molecular mass, then its molar mass can be calculated. So നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോന്നായിട്ട്. ഫസ്റ്റ് colligative property is relative lowering of vapor pressure. നമുക്കറിയാം, ഒരു പ്യുവർ സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ എപ്പോഴും നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണത് P10 എന്നുള്ള ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ്. ഇനി when a non-volatile solute is added into that pure solvent, its vapor pressure gets decreased and the vapor pressure of the solution then is P1. Then P10 minus P1 is P10 minus P1 is the lowering of vapor pressure. You can represent it as delta P also. Then in the solution, the total vapor pressure P total is given by P1 plus P2. ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ ടോട്ടൽ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അതിലുള്ള രണ്ട് കമ്പോണൻസിൻ്റെ പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷേഴ്സ് കൂടി ആഡ് ചെയ്തതാണ്. P total equal to P1 plus P2. The solution that we are considering now is a volatile solvent, a solution of volatile solvent in which a non-volatile solute is present. Then the vapor pressure due to non-volatile solute is equal to 0. That is, P2 is equal to 0. So the total vapor pressure over the solution is due to only the volatile component, that is P1. P total equal to P1. Then P1 is equal to, according to Raoult's law, P1 is equal to P10 into X1. Also we know that X1 is equal to 1 minus X2. That is, in a binary solution, total mole fraction X1 plus X2 equal to 1. Then X1 equal to 1 minus X2. Then expand ചെയ്തോളൂ. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? P10 minus P10 into X2. Then P10 minus P1 equal to P10 into X2, or P10 minus P1 divided by P10 equal to X2. Then what is mole fraction? Mole fraction equal to number of moles of solute. Mole fraction of solute equal to number of moles of solute divided by total number of moles of solvent and solute, N1 and N2. So N2 by N1 plus N2. But
ഫോർ എ ഡൈല്യൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ, കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എപ്പോഴും ഡൈല്യൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ്റെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡൈല്യൂട്ട് സൊല്യൂഷനിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സോൾവെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് N2നെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. ഓർ യു ക്യാൻ സേ N2 ഈസ് ഓൾവേസ് far less than N1. So N1 plus N2 is equal to N1 can be taken as N1. N1 plus N2 can be taken as N1 because N2 compared to N1 is negligibly small. So N2 by N1. This can be written like this. Again, number of moles of solute N2 equal to given mass of solute divided by its molar mass W2 by M2. Like that, N1 is W1 by M1 equal to W2 by M2 into M1 by W1. Then knowing all these values, that is P1 0, vapor pressure of pure solvent. Then P1 is the vapor pressure after adding the non-volatile solute. അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലോവറിംഗ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. P10 that of pure solvent and W2 it is the mass of non-volatile solute taken. M2 the molar mass, unknown molar mass that can be determined. M1 is the molar mass of solvent. If it is water, molar mass is 18. W1 the mass of solvent taken. അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം? M2 can be calculated. And this P10 minus P1 is lowering of vapor pressure. If we compare it with the vapor pressure of pure solvent, you can call it as relative lowering of vapor pressure. That is our colligative property, relative lowering of vapor pressure. It is found to be equal to X2. P10 minus P1 equal to X2, that is molar mass of non-volatile solute. The colligative property is equal to molar mass of non-volatile solute and it can be used to determine the molar mass of non-volatile solute. That is the first colligative property. Its use is to determine the molar mass of non-volatile solute. Second one is elevation of boiling point. What is boiling point? Boiling point is the temperature at which the vapor pressure of the liquid becomes equal to atmospheric pressure. Now we are taking a pure volatile solvent. We are going to draw a graph connecting the temperature and vapor pressure of that solvent. Take temperature on x-axis, vapor pressure on y-axis. At a room temperature, suppose this is the room temperature, this is the vapor pressure of solvent. Then on increasing the temperature, നമ്മൾ ഏത് സോൾവെൻറ്റിനെയും ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ലിക്വിഡിനെയും ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ its vapor pressure increases with the temperature. So this graph shows the increase in vapor pressure with increase in temperature. Then at a particular temperature, the vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure. At that temperature, the solvent starts to boil, or it is said to be the boiling temperature of the pure solvent. That can be written as boiling temperature TB. Pure solvent, put a 0. So it is TB0 is the vapor pressure of the it is the boiling temperature of the pure solvent. At this temperature, vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure. Then add the non-volatile solute, a non-mass or non-volatile solute into the solvent. At a room temperature itself, you can find its vapor pressure. Solution the vapor pressure കാണാം. Its vapor pressure is always less than that of pure solvent. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു നോൺ വോളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേപ്പർ പ്രഷർ കുറയും. അപ്പോൾ ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ എപ്പോഴും പ്യുവർ സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷറിനെക്കാട്ടിലും കുറവായിരിക്കും. സോ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരുന്നത് സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ ഗ്രാഫിൻ്റെ
താഴെയായിരിക്കും. Then on increasing the temperature, the vapor pressure also increases. Vapor pressure solution also increases. Then at a particular temperature, its vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure. At that temperature, the solution boils. And that temperature can be written as TB. This is the boiling temperature of solution. T0B is the boiling point of pure solvent. Which one is greater? സൊല്യൂഷൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് ആണ്. റൈറ്റിലേക്കാണ് ഇത് വരുന്നത്. റൈറ്റിലേക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുകയാണ്. അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലായിരിക്കും. ദറ്റ് ഈസ് TB minus TB0 can be written as delta TB, the change in boiling point, or you can call it as elevation of boiling point. Elevation of boiling point. That is the colligative property. And experiments have shown that the colligative property, elevation of boiling point, is proportional to molality of solution. Delta TB proportional to M, molality. Then delta TB is equal to a constant into molality. This constant is written as Kb. Kb is molal elevation constant. It is called molal elevation constant, or it is called ebullioscopic constant. Ebullioscopic constant. So this is the equation for elevation of boiling point, delta TB equal to Kb into M. Then we have to define Kb. Molal elevation constant or ebullioscopic constant ne namukkonnu define cheyanam. For that, consider 1 molal solution. Molality 1 ulla solution. Here M equal to 1. When M becomes 1, Kb become equal to delta TB. So Kb, that is molal elevation constant, is equal to the elevation in boiling point of 1 molal solution. So we can define Kb as, or molal elevation constant or ebullioscopic constant as, the elevation of boiling point of 1 molal solution. Then what is the use of colligative property? To determine the molar mass. So delta TB equal to Kb into M. ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോളാർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാം നോൺ വോളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ. മൊളാലിറ്റിക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇറ്റ് ഈസ് W2 by M2 into 1000 divided by W1. So delta TB equal to this. Delta TB, elevation in boiling point, നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം. വളരെ സിമ്പിളാണ്. പ്യുവർ സോൾവെൻ്റ് എടുക്കുക. എത്ര എടുക്കണം നമ്മൾ? W1 gram. Find its boiling point. It is TB0. Then add a non-mass of non-volatile solute. W2 gram of non-volatile solute. അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക. പുതിയ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇറ്റ് ഇസ് TB, സൊല്യൂഷൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്. ദ ഡിഫറൻസ് വിൽ ഗിവ് യു ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഡെൽറ്റ TB. ദെൻ M2, ബാക്കി എല്ലാ വാല്യൂസും നമുക്കറിയാം. പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? M2, മോളാർ മാസ് ഓഫ് നോൺ വോളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട്, ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് ഓൾ അതർ വാല്യൂസ്. ഇനി Kb എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ, ഓരോ സോൾവെൻറ്റിനും ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് Kb വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ വാട്ടറിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് 0.52 ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത്. 0.52 ആണ് Kb. ഇപ്പോൾ ബെൻസീനൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 2.53 ആണ് വരുന്നത്. സോ ഈ വാല്യൂസ് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് മോളാർ മാസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഡെൽറ്റ TB ഈക്വൽ ടു Kb ഇൻറ്റു W2 by M2 ഇൻറ്റു 1000 divided by W1. So that is the use of colligative property. Then next colligative property is depression of freezing point of the solvent. Freezing point എന്താണ്? ഒരു ലിക്വിഡും അതിൻ്റെ സോളിഡും ഒരേ സമയം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്രീസിങ് പോയിന്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വാട്ടറും ഐസും കൂടി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ, ദറ്റ് ഈസ് 0 degree Celsius.
അതാണ് വാട്ടറിൻ്റെ ഫ്രീസിങ് പോയിൻ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് വേപ്പർ പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം. അതിന് നമ്മൾ ഒരു പ്യുവർ സോൾവെൻ്റ് എടുക്കുന്നു. ഈ പ്യുവർ സോൾവെൻ്റ് അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. ഇറ്റ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കുറച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നു. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഈ സോൾവെൻ്റ്, പ്യുവർ സോൾവെൻ്റ് ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു. ദാറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് കോൾഡ് ഇറ്റ്സ് ഫ്രീസിങ് പോയിൻറ്റ്. ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ഫ്രീസിങ് പോയിൻറ്റ്, ഫ്രീസിങ് ടെമ്പറേച്ചർ TF. പ്യുവർ സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ ആകുമ്പോൾ യു ക്യാൻ പുട്ട് എ 0. സോ ഇറ്റ് ഈസ് TF0 is the freezing point of pure solvent. ഇനി ഈ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് നമ്മളൊരു നോൺ മാസ് ഓഫ് നോൺ വോളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അതൊരു സൊല്യൂഷൻ ആവുന്നു. ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ എപ്പോഴും സോൾവെൻറ്റിനെക്കാട്ടിലും കുറവായിരിക്കും. ആ സൊല്യൂഷൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നു. സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ ഗ്രാഫിൻ്റെ താഴെയാണ് എപ്പോഴും സൊല്യൂഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരുന്നത്. ഇവിടെ വരുന്നു. ദെൻ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നു. കുറച്ച് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് സൊല്യൂഷൻ ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ഇറ്റ്സ് ഫ്രീസിങ് പോയിൻറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ TF. ഇനി സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ ഗ്രാഫ് നമുക്കൊന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്ട്രാപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണത് വരുന്നത്? അപ്പോൾ ഈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് സോളിഡ് സോൾവെൻറ്റും കാണാം, സൊല്യൂഷൻ്റെ സോളിഡും കാണാം. സൊല്യൂഷൻ്റെയും സോൾവെൻറ്റിൻ്റെയും സോളിഡ് ഒരുമിച്ച് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഫ്രീസിങ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത വീണ്ടും നോക്കാം നമുക്ക്. സോൾവെൻറ്റ് ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ TF0 ആണ്. ആ ടെമ്പറേച്ചറിൽ സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ സോളിഡ് ഫോമും ലിക്വിഡ് ഫോമും കോഎക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വേപ്പർ പ്രഷർ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സോളിഡ് ഫോമിൻ്റെയും ലിക്വിഡ് ഫോമിൻ്റെയും വേപ്പർ പ്രഷർ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. സോ നമുക്ക് ഫ്രീസിങ് പോയിൻറ്റിനെ ഒന്ന് റീഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വിച്ച് ദ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് സോളിഡ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ് ഫോം ഓഫ് എ സോൾവെൻറ്റ് becomes equal. It is the temperature at which the vapor pressure of solid and liquid form of a substance become equal. So freezing point നമുക്ക് അങ്ങനെയും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ഇനി ഈ ഗ്രാഫിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഫ്രീസിങ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ പ്യുവർ സോൾവെൻറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ. അതായത് സൊല്യൂഷൻ്റെ ഫ്രീസിങ് പോയിൻ്റ് സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ ഫ്രീസിങ് പോയിൻറ്റിനെക്കാട്ടിലും കുറവാണ്. ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും. ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയാണ്, റൈറ്റിലേക്ക് കൂടുകയാണ്. അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ്റെ ഫ്രീസിങ് പോയിൻ്റ് കുറവാണ് സോൾവെൻറ്റിനെക്കാട്ടിലും. ആ ഡിഫറൻസ് ഡെൽറ്റ TF ഈക്വൽ ടു എന്തെഴുതാം നമുക്ക്? TF0 മൈനസ് TF എന്ന് എഴുതാം. ദിസ് ഡെൽറ്റ TF ഈസ് കോൾഡ് ദ ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ഫ്രീസിങ് പോയിൻറ്റ്. സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്ത കാരണമാണ് സൊല്യൂഷൻ്റെ സോൾവെൻറ്റിലേക്ക് സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഫ്രീസിങ് പോയിൻറ്റ് കുറയുന്നത്. ആ ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ഫ്രീസിങ് പോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ആസ് ഡെൽറ്റ TF. Again, like in elevation of boiling point, this colligative property, that is depression of freezing point, is also found to be proportional to molality of solution. So we can write delta TF is proportional to M. Delta TF is equal to a constant into molality. This constant is called molar depression constant or cryoscopic constant. Molar depression constant or cryoscopic constant. നമുക്ക് ഇതിനെയും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ക്രയോസ്കോപ്പിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെയും നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ഫോർ ദാറ്റ് പുട്ട് M equal to 1. That is take 1 molar solution. When M equal to 1, Kf becomes equal to delta TF. That is molar depression constant equal to the depression of freezing point of 1 molar solution. ഇനി നമുക്ക് മോളാർ മാസ് ആഡ് ചെയ്ത സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ മോളാർ മാസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഈ ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് മൊളാലിറ്റിക്ക് ഉള്ള വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്കറിയാം മൊളാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ W2/M2 × 1000/W1 ആണ്. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയായി.
ഇനി ഇതിൽ നിന്നും ഈ എല്ലാ വാല്യൂസും നമുക്കറിയാം. അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോന്നിനും ഓരോ സോൾവെൻറ്റിനും KF വാല്യൂ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? KF കണ്ടുപിടിക്കാം. M2 കണ്ടുപിടിക്കാം. KF വാല്യൂ ഓരോ സോൾവെൻറ്റിനും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. നമുക്ക് എടുക്കുന്ന സൊല്യൂട്ട് മാസ് നമുക്കറിയാം, സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ മാസ് അറിയാം. എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻ്റ് കാണാം. എല്ലാ വാല്യൂസും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് M2 കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. സോ കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മോളാർ മാസ് ഓഫ് an unknown solute can be determined. ഇനി ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഈ KF ആൻഡ് KB വാല്യൂസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് സോൾവെൻറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ദീസ് ഇക്വേഷൻസ്. സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ നേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് KF ആൻഡ് KB വാല്യൂസ്. സോ KB ഈക്വൽ ടു R ഇൻറ്റു M1 ഇൻറ്റു TB സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ 1000 ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എച്ച് വേപ്പറൈസേഷൻ. M1 എന്ന് പറയുന്നത് മോളാർ മാസ് ഓഫ് സോൾവെൻറ്റ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും KB വാല്യൂ എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ നേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 3 കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മോളാർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ.